ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ليس هناك أصدق من الله سبحانه وتعالى في الحديث وفي كل شيء. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا. النبي صلى الله عليه وسلم في قومه
ያ ቀውም ቁሉ ላኢላሃ ኢለላህ ቱፍሊሑ። የመጀመሪያ ጥሪያቸው ይሄ ነበር። ህዝቦቼ ሆይ ከአንዱ አምላክ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብላችሁ እመኑ ትድናላችሁ። ወዲያው በዚህ በአንዱ አምላክ ወደ ማመን ከጠሩ በኋላ በዚህ ያመነ ሰው ቀጥታ እንደሚድን ተናግረዋል። ቁሉ ላኢላሃ ኢለላህ ቱፍሊሑ። ቀድ አፍለሐል ሙእሚኑን አለዚነ ሁም ፊ ሰላቲሂም ኻሺዑን ወለዚነ ሁም ዐኒል ለግዊ ሙዕሪዱን ወለዚነ ሁም ሊዘካቲ ፋዒሉን ወለዚነ ሁም ሊፉሩጅሂም ሓፊዙን ኢላ ዐላ አዝዋጅሂም አው ማ መለከት አይማኑሁም ፈኢነሁም ገይሩ መሉሚን ፈመን ብተጋ ወራአ ዛሊከ ፈኡላኢከ ሁሙል ዓዱን ወለዚነ ሁም ሊአማናቲሂም ወዐህዲሂም ራዑን ወለዚነ ሁም ዐላ ሰለዋቲሂም ዩሓፊዙን ኡላኢከ ሁሙል ዋሪሱነ አለዚነ የሪሱነል ፊርደውሰ ሁም ፊሃ ኻሊዱን። ኡላኢከ ሁሙል ዋሪሱን አለ፣ እነዚህ ናቸው ወራሾቹ አለ። ማንን የሚወርሱት? አለዚነ የሪሱነል ፊርደውስ፣ እነዚያ ፊርደውስን ገነትን የሚወርሷት እነዚህ ናቸው አለ። ሁም እነርሱ ፊሃ በእርሷ ውስጥ ኻሊዱን ለዘላለም ዘውታሪዎችም ናቸው አለ። ማን ነው ገነትን ወርሶ ለዘላለም የሚዘወትረው? ቀድሞ ሲናገር ምን አለ? ወለዚነ ሁም ዐላ ሰለዋቲሂም ዩሓፊዙን፣ እነዚያ ናቸው በሶላቶቻቸው ላይ የሚጠብቁ አለ። ሶላቶቻቸውን ጠብቀው የሚሰግዱ ካለ በኋላ እነዚህ ናቸው ገነትን የሚወርሷት አለ። ሶላት የማይሰግድ ሰው ገነትን አይወርስም። ታዲያ ወዴት ነው የሚሄደው? ሶላትን ካልሰገደ ከተባለ ወደ ገሃነም ነው የሚሄደው። ማ ሰለከኩም ፊ ሰቀር፣ ገሃነም እንድትገቡ የዳረጋችሁ ነገር ምንድን ነው ይባላሉ። ቃሉ ለም ነኩ ሚነል ሙሰሊን፣ ከሚሰግዱት ወይም ከሰጋጆቹ አልነበርንም ይላሉ። ወለም ነኩ ኑጥዒሙል ምስኪን፣ ድሃዎችን ከሚመግቡት ወይም ዘካን ከሚሰጡት አልነበርንም ይላሉ። ወኩና ነኹዱ መዐል ኻኢዲን ወኩና ኑከዚቡ ቢየውሚዲን። የአምላክን ህግና ስርዓት ከመጠበቅ ይልቅ አምላክ በነቢይ በኩል ያወረደለትን ህግና ስርዓት ተምሮ ያንን ከመከተል ይልቅ ወኩና ነኹዱ መዐል ኻኢዲን ወኩና ኑከዚቡ ቢየውሚዲን ሐታ አታነል የቂን ፈማ ተንፈዑሁ ሸፋዓቱ ሻፊዒን ፈማ ለሁም ዐኒ ተዝኪረቲ ሙዕሪዱን ከአነሁም ሑሙሩን ሙስተንፊራ ፈረት ሚን ቀስወራ። ይገርማል ወላሂ። ይህ ምሳሌ በጣም ይገርመኛል። በቁርአን ላይ አላህ ከሃዲያኖችን የገለጸበት ምን አይነት ከሃዲያን ከተባለ ቁርአን እና ሐዲስን ከመስማት የሚበረግጉ የሚሸሹ ሰዎች ፈማ ተንፈዑሁ ሸፋዓቱ ሻፊዒን፣ የዛኔ የአማላጆች መልጃ አይጠቅማቸው። ፈማ ለሁም ዐኒ ተዝኪረቲ ሙዕሪዱን፣ ለእነርሱ ምን አላቸው ከእኔ ተግሳጽ የሚሸሹት ከሃዲያኖች እያለ አላህ ይናገራል። ከአነሁም ሑሙሩን ሙስተንፊራ፣ ከአምላክ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተግሳጽ ማለት ከቁርአንና ከሐዲስ የመሸሻቸውን ምሳሌ ሲገልጸው ከአነሁም ልክ እነርሱ ይመስላሉ ሑሙሩን ሙስተንፊራ፣ የተስበረገገች የሆነች የሜዳ አህያ ታውቃላችሁ? አህያ በምን የተስበረገገች? ፈረት የሸሸች የሆነች ምን ቀስወራ፣ ከአንበሳ። አንበሳ ሲመጣበት የሜዳ አህያ የሚሮጠውን ሩጫ አይታችሁታል? የሌለ ነው የሚበረው፣ አውጭኝ ነፍሴን ብሎ። ከሃዲያኖች ከቁርአን ያላቸው ሽሽት ልክ እንደዚያ ያክል ነው ብሎ ገለጸው አላህ። ምናልባት በእንትናቸው ሲሮጡ ላታይ ትችላሉ። ልቦናቸው ግን ከዛ ምን ያክል እንደሚሸሽ እንዳይሰሙ እንዳያዳምጡ ከዚያ መሸሻቸውን አላህ በዚህ ገለጸው። ከአነሁም ሑሙሩን ሙስተንፊራ ፈረት ሚን ቀስወራ በል ዩሪዱ ኩሉ እምሪኢን ሚንሁም አን ዩእታ ሱሑፈን ሙነሸራ ከላ በል ላ የኻፉነል አኺራ ከላ ኢነሁ ተዝኪራ ፈመን ሻአ ዘከረ
ወማ የዝኩሩነ ኢላ አን የሻእ አላህ ወአህሉ ተቅዋ ወአህሉል መግፊራ መግፊራ። እሺ ልጆች፣ የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች፣ መልካም ጊዜ የሆንላቸው ኢንሻአላህ። ማታ እስክንገናኝ ድረስ ቆይ ትንሽ አንድ ጊዜ አንድ 3 ደቂቃ አለች እንቆይ። والمرسلات انقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. ما هي السمان. ይሰማቸዋል ልጆች? ይሰማል ሁሴን? እሺ ማሂ ሚወት ነሽ? ዱንያ መሮኛል ምን ትለኛለህ? አላህም አልወስዳለኝ በአላህ ምን ተሻለኝ? በህልሜ እድሜሽ ረጅም ነው አለኝ። እኔ አልፈልግም በአላህ ምን ትላለህ ነው። ለማንኛውም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ የተመነየነ አሐዱኩም አልመውት ሊዱርን ነዘለ ቢሂ ፈኢን ካነ ላቡደ ፈልየቁል አላሁመ ኢን ካነት ልሐያቱ ኸይረን ሊ ፈአሕይኒ ወኢን ካነት ልመማቱ ኸይረን ሊ ፈተወፈኒ አሉ። አንዳችሁ ለደረሰበት አደጋ ምክንያት ብሎ ሞትን እንዳይመኝ አደራ ነው። እንዳው ቅሮት ከሌለው እንዲህ ብሎ ዱዓ ያድርግ። አምላክ ያላህ ሆይ ለእኔ በህይወት መቆየቴ መልካም ከሆነ በህይወት አቆየኝ፣ ለእኔ ደግሞ በህይወት መቆየቴ መልካም ካልሆነ ለእኔ መጥፎ ስራን የሚጨምር ከሆነ በእድሜ ከዚህ በኋላ አንተ ውሰደኝ ብላችሁ መጸለይ ትችላላችሁ ብሎ ተናግረዋል። ያም በጣም ህይወት እንትን ላለው ሰው ማለት ነው። ግን ዛሬ ደብሯችሁ ከሆነ በዚሁ አይቀጥልም እኮ ጊዜ። ጠንካራ እንድትሆኑ ትፈልጋላችሁ። አሁን እርግጠኛ ላይ በሆነ ሰው ተሰብራችሁ ነው የሚሆነው። የተሰበራችሁትም በሰዎች ላይ ስለምትጠጉ ነው። መጠጊያውን አላህን ብቻ ያደረገ ሰው ግን የፈለገ ቢሆን ሰዎች ጥለውኝ ሄዱ ብሎ አይሰበርም። ምንም አይመስለው። የአደም ልጅ ወደደህ፣ ጠላህ፣ አወደሰህ፣ ወቀሰህ ጉዳይ አይሆንም። የዛኔ ተወከል ዐለላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ፣ በአላህ ላይ ተመካ፣ ጠንካራ ሰው ትሆናለህ። ወረበል ከዕባ፣ በሰው ላይ የተመካ ሰው የዓለም ደካማ ሰው ነው። ገብታችኋል? በአላህ ላይ ከተመካ፣ በጌታህ ላይ ከተመካ በፍጹም ሌላ ሰው ጥሎኝ ሄደ ምናምን ገለመሌ። ለምን ምድር ላይ ብቻህን አትቀርም? ምንም አይመስልህም። የሰዎች ውዳሴና ወቀሳቸው አንድ ነው ለአንተ የሚሆነው። አወደሱ አልሐምዱሊላህ። እሺ ጥያቄሽ ምንድን ነው? ጥያቄ አንድ ሰው የኔ እስልምናን ለመቀበል ምንድን ነው ማለት አሁን እስልምና ሃይማኖትን ለመቀበል መግቢያው ማለት ነው ዋናው መሰረቱ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ዋና መሰረቱ ሸሃደተይን ነው። ሸሃደተይን ማለት ስለ አምላክሽ የምትመሰክሪበትና በዘመንሽ ስለተላከው ነቢይ ነቢይነቱን የምትመሰክሪበት የምስክር ቃል ነው። እሱ ነው ነቢያቶች ሁሉ ሲያስተምረው የነበረው የመጀመሪያው እሱ ነው። ለምሳሌ ከኛ በፊት የነበረው ነቢይ ነቢዩላህ ዒሳ ወይም ኢየሱስ ሰዎች ወደ እስልምና እንዲመጡ ሲያደርግ ጊዜ የሸሃደተይን ቃል ያስተምራቸው ነበር። በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 111 ላይ ተቀምጧል። ሐዋርያቶችን እንዴት ብሎ እስልምና እንዳስተማራቸው ይላል አላህ ያንን ሲተርክልን፣ ወኢዝ አውሐይቱ ኢለል ሐዋርይን አን አሚኑ ቢ ወቢረሱሊ ቃሉ አመና ወሽሀድ ቢአንና ሙስሊሙን አሉ። ወደ ሐዋርያቶችም የትእዛዝ ቃሌን ባስተላለፍኩ ጊዜ አለ። በማን በኩል? በመሲሁ በኩል። አን አሚኑ ቢ ወቢረሱሊ፣ በእኔ በአምላካችሁ በአላህ መኑ፣ በላኩላችሁ መልእክተኛና ነቢይም እመኑ ተባሉ። እነርሱም አመንን አሉ። በዚህም ሙስሊሞች መሆናችንን መስክርልን አሉ። አንድ ሰው ወደ እስልምና የመግቢያ ማረጋገጫ ቃሉ ይሄ ነበር። በነቢያት ሁሉ ዘመን ነቢያት ሁሉ የመጡት ያለምንም ጥርጥር ስለ አምላካቸው ሊሰብኩ ነው። ያን አምላክ ሰው እንዲያምንና በብቸኝነት ለእርሱ ብቻ እንዲገዛ እንዲያመልክ። አሁንም ሰውየው ወደ እስልምና ሲገባ ጊዜ በዚህ ጊዜ ይህን የሸሃደተይን ቃል ነው ልክ እንደ ነቢያት የምናስተምረው። አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ የሚለው ማለት ነው።
እነሆ ከአንዱ አምላክ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ። ሙሐመድ ደግሞ የእርሱ መልእክተኛና ነብይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ የሚለው ቃል ማለት ነው። ይሄ ነው። ከነብዩ መሐመድ በፊት እስልምና ሃይማኖትን የሰበከ ሐዋርያ ወይም ነብይ አለ? ያሁን እንደጠቀስኩልሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቶቹ ሙስሊም እንዲሆኑ ሰብኳቸው ቃል በቃል እነሱ ሙስሊም ነን ብለው እንደተናገሩ ተቀምጧል። እንዳለ ነብያቶች ሁሉ ሙስሊም እንደሆኑና እስልምና እንደሰበኩ ተቀምጧል። ያዕቆብን ብንወስድ ምን ላይ ነው ያለው? ቁርአን ላይ። እሺ ኢሳና በእናንተ በእኛ ጋር አብርሃም በእናንተ ኢብራሂም የሚባሉት ምናምን ሁሉም በቁርአን ነበረ መጀመሪያ ሲሰብኩ የነበረው እስልምና ነው ወይስ እንዴት? ቁርአን የመጣው ለመጨረሻ ዘመን ነብይ ነው። አሁን ያንን ግን የሚገልጥላቸው ለቀደሙት ነብያት ማን ነው ከተባለ ልክ ለነብዩ መሐመድ የገለጠላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አንዱ አምላክ ነው። ለምሳሌ እና ሙሴ ሲያስተምሩ ነበር ስለ አብርሃም አይደለ? ብሉይ ኪዳን ላይ ተሽ ከሆነ ከዚያ በኋላ ደግሞ እነ መሲሁ መጡና ክርስቶስ መጣና ስለ አብርሃም አስተማረ። ደግሞ ለሙሴ የገለጠለት አምላክ ራሱ ለመሲሁ እንደገና ዳግም ገለጠለት። በየዘመናቱ አምላክ ነብያትን እያስነሳ ስላለፉት ስለቀደሙት ይነግራቸዋል። ስለ አዳም ለምሳሌ ይናገራል ያለፈው ነብይ። ከዛ በኋላ የመጣው ስለ አዳም ይተርካል። ከዛ በኋላ የመጣው ይህ በአንድ መንገድ ላይ እንደሆኑ ነብያቶች የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነብያቶች ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ሳይሆኑ ከእርሳቸው በፊት ያሉት ስለቀደሙት ነብያት አምላክ ይገልጥላቸው የሚገልጥላቸው አንዱ አምላክ ብቻ ነው። አላህ በቁርአን ላይ ሲናገር ኢና አውሐይና ኢለይከ ከማ አውሐይና ኢላ ኑሕን ወነቢይነ ሚን ባዕዲህ ይላል። ሙሐመድ ሆይ እነሆ እኔ ወደ አንተ ቃሌን ገለጥኩልህ ከዚህ በፊት ወደ ኑሕና ገለጣለሁ፣ ለኢስሐቅ፣ ለያዕቆብ፣ ለዮሴፍ፣ ለሙሴ፣ ለኢዮብ፣ ለዳዊት፣ ለሰለሞን፣ ለዘከርያስ፣ ለዮሐንስ ልክ እንዲሁ ለመሲሁም ገልጨለታለሁ እያለ ለክርስቶስ ይሄን ሁሉ አላህ በቁርአን ላይ እንዳለ ይናገራል። ለእነዚያ ነቢያት ሁሉ የገለጥኩት ያ ራሴ አምላክ ነኝ፣ አሁንም ለአንተ የምገልጥልህ እያለ ይነግራቸዋል። ገባሽ? ያኔ መጨረሻ ላይ ቁርአን ነው ለነብዩ መሐመድ የተላከው ማለት ነው። ከዛም በፊት ኪታባቸው ምን ነበረ? እዛ በፊት በየዘመናቱ ለአምላክ በየዘመናቱ መጽሐፍ ይልክላቸዋል። መጽሐፍ ይልክላቸዋል። ነገር ግን የሚልክላቸው አንድ አይነት አስተምሮ ነው። ገብቶሻል? የሚያስተምሩት ስለ አንዱ አምላክ ስለ አላህ ብቻ ነው። እርሱን በብቸኝነት ተገዙ እያሉ ያስተምራሉ። ስግደትን ለአምላክ ብቻ ስገዱ፣ ሶላትን እያሉ ያስተምራሉ። ልክ እንዲሁ ደግሞ መጽዋትን፣ ልክ እንዲሁ ደግሞ ጾምን፣ ልክ እንዲሁ ደግሞ ሐጅ። እነዚህ ዋና ዋና የእስልምና መሰረቶች የሚባሉትን የቀደሙት ነብያት ሁሉ ያስተምሯቸው ነበር። እንደአጠቃላይ በየዘመናቱ አምላክ መለኮታዊ መጽሐፍን ያስነሳላቸው ይልክላቸዋል። በዚህ ህግና ስርዓት ያስተምራሉ። አስተምሮታቸው አንድ ነው። ኢስላም የሚባለውን ሃይማኖት ያስተምሩ ነበር። ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልአንቢያ ዲኑሁም ዋሂድ ይላሉ። እኛ ነብያቶች መንገዳችን ሃይማኖታችን አንድ ነው እያሉ ይናገራሉ። እርሳቸው ስለ መሲሁ ይናገራሉ መልካምነት፣ ስለ አብርሃም፣ ስለ ኢስሐቅ፣ ስለ ያዕቆብ፣ ስለ ዮሴፍ እነዚህ ሁሉ የቀደሙን ጻድቅ ነብያቶች ናቸው እያሉ ይናገራሉ። አመሰግናለሁ። እሺ ልጆች ለመጨረሻ ማሂን እናስተናግድ። ሰላም ነው፣ እንዴት ነሽ? አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እኔ እህቷ ነኝ፣ ሰለምቴ ነኝ። ማለት ይሄ አካውንት የሲስተር ነው እና አንድ ክርስቲያን የጠየቀኝ ነገር ቁርአናችሁ ላይ አላህ እኛ የሚል ቦታ አለው፣ ስለዚህ ስላሴን ያመለክታል ምናምን ብሎ ጠይቆኝ ነበረ። ስላሴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቁርአን ላይ መጣው እኛ ስላለ ስላሴን ያመለክታል አላህ ማለት እኛ ይላል የሆነ ፓርት ላይ እኛ የሚል ነገር አለው አለኝ። እኛ የሚለው ለምንድን ነው? አላህ አንድ አካል ከሆነ ለምን እኛ ብሎ ይናገራል አለኝ እኮ ለመልስ አዳምጪ። እሺ ሚዩት አድርጊውና ዛራ የምትለው መልሰን አዳምጪ።
እሺ አላህ በቁርአን ላይ እኔ ለምን አይልም ለምንድነው እኛ የሚለው ብሎ ይጠይቋቸዋል አይደል? እኔ ብሏል በርካታ ቦታ ላይ እኔ ብሎ ይናገራል። አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ ይላል፣ እኛ ይላል፣ እርሱ ይላል፣ ያ ይላል። በእነዚህ በአራቱ መንገድ ይናገራል። ወታቸዋል እርሱ እያለ ስለ ራሱ ያስተዋውቀናል በቁርአኑ ላይ፣ ያ እያለ ያስተዋውቀናል፣ እኛ እያለ ይናገራል፣ እኔ ይላል። ልብ በሉ እዚህ ጋር ስለ ማንነት ጉዳይ ከሆነ እኛ አይልም። ስለ ማንነት ጉዳይ ከሆነ እኔ ነው የሚለው። ስለ ራሱ ማንነት ሊናገር ሲፈልግ እኛ የሚለው ስለምንድን ነው ከተባለ ስለዋላቸው ጸጋዎችና ስለሰራቸው ታላላቅ ስራዎች ስለ ፍጥረታቶች ነው እኛ የሚለው። ስለ ማንነቱ እኛ ቢል ብዙነትን ያሳያል። ትክክል ስንት ስለሆነ ነው እኛ የሚለው ትክክለኛ ጥያቄ ነው፣ ችግር የለውም። ስለ ማንነቱ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው ከተባለ እኔ ነው የሚለው። ለምሳሌ ኢነኒ አነላህ፣ አያችሁ እኔ አላህ ነኝ አለ። ስለ ማንነቱ ሊነግረን ነው። ላኢላሃ ኢላ አነ፣ ከእኔ በስተቀር ሌላ ማንም አምላክ የለም አለ። ፈዕቡድኒ፣ እኔም ብቻ ተገዛኝ አለ። ወኢያየ ፈተቁን አለ፣ እኔም ብቻ ፍሩኝ አለ። ወኢያየ ፈርሃቡን፣ እኔም ብቻ ፍሩኝ እያለ ይናገራል። ስለሰራቸው ጸጋ ስለዋላቸው ጸጋዎች ስለሰራቸው ታላላቅ ስራዎች ስለ ፍጥረታቶቹ እኛ እያለ ይናገራል። የነዚህ ጸጋ ባለቤት የነዚህ ጸጋ ባለ ሁኔታ እርሱ መሆኑን ሊገልጽልን ዘንድ በታቸዋል። እኛ ሰማይና ምድር ፈጠርን ይላል። እኛ እያለ ይናገራል ስለዋላቸው ጸጋዎች። እንዳጠቃላይ ይህ ነው። እንደ አረበኛ ቋንቋ እኛ የሚለው ለሁለት ይከፈላል ባጭሩ ለመረዳት። አንደኛ የብዜትኛነት አለ፣ ሁለተኛ የግነትኛነት አለ። የብዜትኛነት ማለት ብዙ አካሎች ሆነው አንድን ስራ ሰርተው ሳሉ ከመካከላቸው አንዳቸው ያን ስራ በሚያቀርብ ጊዜ እኛ ብሎ የሚገልጽበት ቃል። ለምሳሌ 10 ተማሪዎች አሳይመንት ተሰጡን በትምህርት ቤት የሆነ የቡድን ስራ ሰው ተብለው ከዛ ሰርተው መጡና ሲያቀርብ ጊዜ አንደኛው ወጥቶ እኔ የሰራሁት አሳይመንት አይደለም የሚለው እኛ የሰራነው አሳይመንት ነው የሚለው። ይህ ምን ያስረዳናል? የብዜትኛነት ያስረዳናል። ከበስተጀርባው 9 ሰዎች አሉ ማለት ነው። የብዜትኛነት ይባላል ይሄ። ብዙ አካሎች ሆነው አንድን ስራ ሰርተው ሳሉ ከመካከላቸው አንዳቸው ያን በሚያቀርብ ጊዜ እኛ ብሎ የሚገልጽበት ቃል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የግነትኛነት የሚባለው ነው። እሱ ምንድነው? አንድ አካል ብቻውን ሆኖ ሳለ ገናና ስራዎችን ታላላቅ ስራዎችን ሰርቶ ከሆነ ግነቱንና ታላቅነቱን ለመግለጽ እኛ ብሎ የሚናገርበት ቃል ነው። ይህም በአብዛኛው ንጉሶች፣ መንግስታቶች ይጠቀሙታል። መንግስታት አይታቸዋል። በአብዛኛው እኔ እንዲህ አድርገ አይልም፣ እኛ እንዲህ አድርገን ነው የሚለው። በራሱ ትእዛዝ ያንን ፈርሞ ሰጥቶ ምን ብሎ ጨርሶ እኛ እንዲህ አድርገን ብለው ይናገራሉ። ታዲያ ሰማይና ምድርን እነዚህ ሁሉ ፍጥረታት ያስገኘ አምላክ እኛ ቢል ምንድን ነው የሚደንቅ? እንዳጠቃላይ ይህ የግነትኛነት ይባላል። ታዲያ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እኛ ሲል ምን የትኛውን አስቦበት ነው ወደሚለው ስንመጣ ጊዜ የብዜት ነው ወይንስ የግነት ነው የሚለውን ራሱ ይመልስልን በቁርአን ላይ። የብዜት ነው ወይ የሚለውን መጀመሪያ ስንጠይቅ ጊዜ ቁርአንን በብዜት ደረጃ አንድ ብቻ እንደሆነ ዘግቶታል። በቃ ቁል ሁወ አላሁ አሐድ በል እርሱ አላህ አንድ ነው በላቸው፣ አለቀ። እሺ ሁለት ሊሆን ይችላል ወይ? ላ እሱንም አንስቶ ስህተት ነው፣ ሁለት አይደለሁም ብሏል። ወቃለ አላሁ ላ ተተኺዙ ኢላሀይን ኢስነን፣ ሁለት ብላችሁ አትያዙኝ፣ ኢነማ ሁወ ኢላሁ ዋሂድ እኔ አንድ አምላክ ነኝ እና አለ። ሶስትስ ሊሆን ይችላል ወይ? ላ ሶስትንም አንስቶ አይደለሁም ብሏል። ወላ ተቁሉ ሰላሳ ኢንተሁ ኸይረን ለኩም አለ። ሶስት አትበሉኝ እኔ አንድ ብቻ ነኝና ከዚህ ንግግር እንዳውም ተቆጠቡ ሐሰት ነው ብሎ ተናገረ። ስለዚህ ስላሴ ነው ብሎ የመጣውን ሳይና አሳየት። ሶስት አይደለሁም በፍጹም እኔ አንድ ብቻ ነኝ ብሎ ዘግቶታል። አያችሁ። ስለዚህ የብዜት ሳይሆን የግነት እንደሆነ ከዚህ ትረዳላችሁ። በብዜት ስንት ነው ከተባላችሁ ወደ 10 ምናምን ቦታ 16 እና ከዛ በላይ ቦታ ላይ እኔ አንድ ብቻ ነኝ ብሎ ቃል በቃል ራሱን ገልጿል። ገብተሻል እህት? አሎ አዮ። እሺ ዛህራ አለሽ መሰለኝ። አይ ይሰማል። ወደ ሶላት ልሄድ ቀጥሉ። ማሂ ወይ አሰላሙ አለይኩም። እኔ ሊዲያ በይ ሊዲያ። እሺ ሊዲያ እሺ በውስጥ አነግሪኝ። እሺ እኔ ቁርአን ግሩፕ ምናምን እንዳስገባሽና ትምህርቶችን በደንብ እንድትማሪ። ይሄ በጣም የቆየ ጥያቄ ነው፣ ባጭሩ መመለስ የሚቻል ነው። ያው ሁሴን እንደመለሰልሽ ነው። ያልገባሽ ነገር አለ? ሁሴን ከመለሰልሽ ላይ እሺ። አይ የለም። ሌላ ጥያቄ አለሽ?
ግን አፉ በይ ማለቴ ያው ሙስሊም ነኝ፣ ግን አንድ ብቻ አንድ ነገር ንገር ስለራሴ ነው። አብሽሪ፣ ምንም ችግር የለም። ሰላት ላይ እዘናጋለሁ። የምሬ ነው። ስለ ሰላት ንገሪኝ በደምብ። ሰላት ሁላችንም እንዘናጋለን። የሰው ልጅ ሆኖ የማይዘነጋ የለም። ወላኪን ነገር ደግሞ ምንድነው የሰው ልጅ ማድረግ ያለበት መታገል ነው ያለበት። ኢባዳ ላይ አንዳንድ ጊዜ የምንዘናጋበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ትንሽ እንትን የሚያለው ወደ ኩፍር እንዳይወስደው ወይም ደግሞ ይሄ ሙሉ በሙሉ ማቆሙ ነው እንጂ ሐራም የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ ልንዘጋ እንችላለን ሲባል ለምሳሌ ኹሹዕ ልናጣ እንችላለን ምናምን ነገር። ይሄ ጠብዒ ነው፣ የሰው ልጅ ጠብዒ ነው እና አብሽሪ ሁላችንም ጋር ሊያጋጥመን ስለሚችል ማለት ነው። ሲቀጥል የሰላትን አህምያ ወይም ደግሞ የሰላትን ነገራቶች በደንብ እኔ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። ሰላትን በተመለከተ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። እሱንም ገብተሽ ብታዩ በጣም ደስ ይለኛል። በተጨማሪ እኔ በጥቅል ነገርሽ እዚሁ እኔ አካውንት ላይ ስለ ሰላት በጣም እንትን የሆነ ኹሹዕ እንዴት ሊኖረን ይችላል፣ እንዴት አድርገን ሰላታችንን በስነ ስርዓት መስገድ አለብን፣ የሰላት አህምያ ምንድነው፣ ሰላታችንን በመስገድ ምን እናገኛለን፣ ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ በዚህ ዙሪያ ማለት ነውና ገብተሽ አዳምጪ። ኢንሻአላህ ብዙ ነገራቶች ትቀበያለሽ ብዬ አስባለሁ። እንደ ጥቅልን እዚህ የምነግርሽ ምንድነው ሰላት ሰግጂ ትኩረት እንዲኖርሽ በመጀመሪያ አንድ ሰው ሰላት ካልሰገደ ከእስልምና ይወጣል። ይሄ ሙሉ በሙሉ ማቆም አይቻልም። ሰላትን አንድ ሰው ሰላት ካልሰገደ ስለሚወጣ ማለት ነው ከእስልምና። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በእኛና ወበይነሁም በእኛና በእነሱ መካከል ሰላት ነው ያለው፣ ይሰጣት በእርግጥ ክዷን ብለዋል የአላህ መልእክተኛ። በእኛና በካህዲያኖች መካከል ያለው ሰላት ነው። እሱን የተወሰው ይክዳል ወይም ደግሞ ከእስልምና ይወጣል። እስልምና ሸሃደቱ ላ ኢላሃ ኢለላህ ካልን በኋላ ወይቀሙ ሰላት ነው። ሰላትን ግዴታ መስገድ አለብን። ሰላት ግዴታ ነው በምእመናን ላይ ማለት ነውና ሰላታችንን አተኩረን እንድንሰግድ ኩሹዕ እንዲኖረን ወይም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈርተን ተከታትለን ሰላታችንን እንድንሰግድ የሚያደርገን ነገር ምንድነው? የመጀመሪያ የምንቀራውን ቁርአን በደንብ አድርገን ትኩረት አድርገን ሰነ ትርጉሙ ብናቀው ሰነ ትርጉሙ አውቀን ስንቀራው ምክንያቱም ኩሹዕ ይኖረናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያወደሰን ነው። ለምሳሌ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ስንል ቢስሚላህ ስንል በአላህ ስም እያለ ነው። አርራህማን በጣም ሩህሩህ የሆነው በጣም አዛኝ የሆነው እያልን ነው። አርራህማን ራሂም ስንል ማሊክ የውሚዲን ስንል የፍርዱ ቀን ባለቤት የሆነው እያልን ነው። ስለዚህ ይሄ ኢያከ ነዕቡድ ወኢያከ ነስተዒን እንደዚህ እያልን እንትን ስንል ትርጉሙን እያወቅነው ስንሄድ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅነትና እንደዚሁም ደግሞ ቁርአንን እያስተነተንን በምንቀራ ጊዜ ኹሹዕ ይኖረናል ሰላት ላይ። እንደገና ደግሞ ትኩረታችንንም እዛ ላይ እንድናደርግ ያደርገናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያግዘና ሰላትን አዘውትረን እንትን የምንል ከሆነ ማለት ነውና የሆነ ሰላት ላይ ትኩረት እንድናደርግ የሚያደርገን ቅድሚያ መስጠት። ለምሳሌ ሁሉንም ነገር እንደውም ሰላታችንን የነገራቶቻችን መፍቻ አድርገን ማሰብ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቃሉ ምንድነው ያለው? ልጆችህን በሰላት እዘዝ፣ አንተም በሷ ላይ ታገስ፣ ከሪዝቅህ አንጠይቅህም እኛን እንምንርዝቅህ ይላል አምላካችን አለ። ሪዝቅን የሚሰጠው ማን ነው? አላህ ነው። ነገር ግን ምንድነው ሰላትን በመስገድ የምትታገሽ ከሆነ ነው አላህ አዘ ወጀል ሪዝቅሽን የሚያመጣው። ስለዚህ የሪዝቆች ሁሉ ቁልፍ ምንድነው? ሰላት መስገድ ነው። አላህ አዘ ወጀልን በትክክል ማምለክ የምትችይው ሰላት ውስጥ ነው። እና ሰላታችንን አስተካክለን እንድንሰግድ ከሚያደርጉን አንዱ ምንድነው? ትርጉሙን ማወቅ፣ ይሄን ደግሞ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅነት ማወቅ። ይሄን አንድ አጀለ። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሰው ሰላቱን እንትን ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አንድ ሰው ከአንድ ሰላት እስከ አንድ ሰላት ያለውን ከተጠባበቁ የሚጠባበቁ ሰዎች አንደኛ ከአርሽ ጥላ ስር ከሚቀመጡ ሰዎች አንዱ ነው የሚሆነው። አጅሯን ማሰብ ገብቶሻል። ሁለተኛ ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው እንደ ምሳሌ አድርገው ነው ያመጡት። እንደውም በፊት ለፊቱ ወንዝ ቢኖርና አሉ ወይም ደግሞ ከቤቱ አጠገብ ወንዝ ቢኖርና ንጹህ የሆነ ኩልል ያለ ውሃ ቢኖርና በዛ 5 ጊዜ ቢታጠብ ምን ያክል ጽዳት ይኖረዋል አሉ። ሰሃባዎችን ጠየቋቸው። 5 ጊዜ በቀን እዛ ላይ ገላውን ቢታጠብ በጣም ነው ፏ የሚለው ጽድት የሚለው አይደለም። ስለዚህ 5 አውቃት ሰላትን የሚሰግድ ሰው ከወንጀሉ የሚጸደው ልክ እንደዚህ ነው አለ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። በቃ ጽድት ነው የምትይው። አንድ ሰው ወንጀል ከሌለበት ደግሞ ምን ይሆናል? ሰላቱ እየገራለት ይሄዳል።
ከወንጀል መራቅ ነው። ሁለተኛው ከወንጀል መራቅና አጅሩን ማሰብ የምናገኘውን አጅር ትሩፋት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ፈልገንበት የሱን ትእዛዝ ስንተገብር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጠን አጅር ይሄ በጣም አሪፍ መሆኑን እንላለን ማለት ነው። ይሄ ለሰላት እንድንኖርና ሰላትን ትኩረት እንድናደርግባት ያደርገናል። እና ይሄ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት በድብቅም በግልጽም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት። ምክንያቱም ወንጀል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሸይጣንኛን ኹጥዋ እያደረገ ነው የሚያርቀን። ለዛ ነው አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሸይጣን እርምጃ አትከታተሉ አለ። ሸይጣን ቀስ አድርጎ ከሰላት ባንዴ ሰላትን አያስተዋችሁ ኹሹዕ እንድታጡ ሰላትን ቆይ በኋላ ተሰግዳላችሁ በማለት በማዘናጋት ወይም ደግሞ ውዱ አላደረግሽም እኮ በማለት የተለያዩ ሙከራዎችን ይሞክራል ሰላትን እንዳትሰግጂ ማለት ነው። የሚወሰውስሽ ከሆነ አንቺ እየተታገልሽ ነው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ወለዚነ ጀሃዱ ፊና እነዛ በእኔ መንገድ የሚታገሉ ሰዎች ለነህዲየነሁም ሱቡለና ብሏል። እኔ መንገዴን እመራቸዋለሁ ብሏል። ስለዚህ አንቺ እንደዚህ አይነት ትግል ውስጥ ከሆንሽ ማለት ነው ሰይጣን አንቺን እንደምንም ይኸውልሽ አንቺ ሙሉ በሙሉ ለበ هاتني طيب لا هي صوتها هنا وهناك هرج هنا ويطلع هنا لا هي صوتها وين الله أكبر እንዴት ሊታቻለ አፈበለኝ። እሺ እና ምንድነው ወሰላችሁ ያው አፈና አስጨኩባችሁ አሰረኝና አልማም ምንድነው ወስለ ነበር እየተታገርሽ ነው ማለት ነው። እንትን ይሄ ሸይጣን ማለት ነው እኛን ቀስ በቀስ እያደረገ ነው እንጂ ከመንገዱ የሚያስወጣን ባንዴ ውጥት አድርጎ ጥመት ውስጥ አያስገባንም። በነገራችን ላይ የሆነ ነገር ካለ ቀስ 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 እያለ እናንተ ለምሳሌ አንድ ሰው ዝሙት ላይ ባንዴ ሄዶ አይወድቅም። በተለይ ደግሞ በጣም አማኝ ሙእሚን ከሆነ ሙህሲን ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈራ ከሆነ ባንዴ ዝሙት ላይ አይወድቅም። ቀስ ቀስ እያለ በማውራት ይጀምራል። በውስጥ ደህና ናቸው እንዴት ናቸው በሚል ይጀምራል። ደህና ነኝ እንደዚህ በማለት ይጀምራል። ከዛ በኋላ ሌሎች ነገራቶች ይቀጥላሉ። ከዛ በኋላ ምንድነው መጥፎ ንግግራቶች ይጀምራሉ። እንትና ወድሻለሁ መንተስ ይበለሻል ምናምን ይጀምራል። ከዛ ለምን ሻይ ቡና እንልም ይመጣን። ከዛ ቀስ ቀስ እያለ ዝሙት ላይ ዋናው ላይ ይወደቀን ማለት ነው። ለዛ ነው አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የዝሙትን አትቅረቡ ያለው ለዛ ነው። ዝሙት ባንዴ ውድቅ አትሉበትም። ገብታችሁ ሰላትንም ሲያስተዋችሁ ማለት ነው መጀመሪያ በኋላ ተሰግዱ የለ ሰዓት እኮ ገና ነው አሁን አይደለም እንደ አዛን ያለው እንደዚህ ደግሞ ወይም ደግሞ ውዱ አድርጋችሁ ትረሱታላችሁ። አሁን እኮ ውዱ አላደረገችም እያለ ይወሰውሳችኋል ማለት ነው ሸይጣን። ገብታችሁ ምእመናንን ይወሰውሳን። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ለምሳሌ አሁን መለኩሲያቶች አይታችሁ ከሆነ ለሌሊት ተነስተው ቅዳሴ ምናምን ይሄዳሉ። ምንም አይመስላቸው። ምክንያቱም አንዴ ከእስልምና አውጥቷቸው እንደዛ ሰዎች ኩፍር ላይ ነው ያሉት። በዛው እንዲጠነክሩ ነው የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ወጣው ግን ለምሳሌ የሆነ ለዱንያ እኮ የሆነ ነገር ስትፈልጉ ለምሳሌ የሆነ ብር አለ እንደዚህ አለ ብትባሉ ማለት ነው ፈጅርን ለመነሳት በጣም ነው ለምሳሌ ነገ ፈጅር አካባቢ ብዙ ብር ይሰጣችኋል ብትባሉ እንቅልፍ አይዛችሁም እንኳን አይደለም እናቀርቶ ፈጅርን ልታሳልፉ ማለት ነው። ፈጅር አካባቢ ብር ለመቀበል ትሄዳላችሁ። ምክንያቱም ያን በቃ ሸይጣን ዱንያን እንድንፈልግ ያደርገንና በዚህ ውስጥ እንድነሳመጥ ያደርገናል። ግን ለፈጅር ሰላት ግን መነሳት ያቅተንና በኋላ ሰግዳለሁ ትንሽ ልተኛ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ እያልን እንቆያለን። ይሄን የሚያደርገው ሸይጣን ነው። ስለዚህ የሸይጣን ደግሞ አንዱ ምንድነው ከተባለ የሚወሰውሰው ለምሳሌ ውዱ አላደረጋችሁም የሚል ውስወሳ ካለባችሁ ትውት አድርጉት። አድርጋለሁ ብላችሁ በዛ ነገር እርግጠኛ ከሆናችሁ እርግጥ አድርጋችሁ ተውት። የሚወሰውሳችሁን ነገር ጥርጣሬያችሁን እርግፍ አድርጋችሁ መተው። ሸይጣንን የምታሸንፉበት ትልቁ መሳሪያ ጉትጎታውን መተው ነው። እርግፍ አድርጋችሁ መተው። ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲጎተጉታችሁ ብድግ ማለት ቶሎ ብላችሁ በኋላ 2 ደቂቃ ካለሽ ኖ ብለሽ ብድግ የምትይ ከሆነ ሸይጣን ይሸነፋል። በዚህ አትሸነፍ የሚልና ሌላ ነገር ይቀይራል ደግሞ ገብቶቻል። ባንድ ጠሪቃ እንትን አይላችሁም። ወይም ደግሞ መጥፎ ጓደኛ ያመጣባችሁና እነዛ ሰዎች አታካብጂ ምናምን የሚል ጓደኛ ሊሰጥሽ ይችላል።
አዋታ ከጂ በኋላ እንሰግደን እንዴ? አዎ እነሱ ሰግደው የደረሱ ምናምን ሊሉሽ ይችላሉ። ጓደኞች ይመጣሉ ደግሞ ወይም በሌላ በኩል ቤተሰብ ደግሞ ምናምን ሊፈትንሽ ይችላል። በተለያዩ ነገራቶች ሸይጣን ይፈትናል። ስለዚህ መታገል የሚባል ነፍስያ ራሱ ትታገልሻለች። ብርድ ነው ልትልሽ ትችላለች። ብርድ ነው በኋላ ትሰግጃለሽ ምናምን ልትልሽ ትችላለች ነፍስያ። ለዛ ነው እንትን ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ምንድነው ያለው? ኢነ ነፍሰ ለአማረቱ ብሱ ነፍስ በመጥፎ ታዛለች አለ። ገታቻን ነፍስ ይሄ አማረቱ ብሱ አለች። በመጥፎ የምታዝ ነፍስ አለች ውስጣችን ገብታችኋል። ስለዚህ ነፍሳችን ልትሆን የሚገባው ነፍስ ለዋማ ነው። በቃ ራሷን ወቃሽ የሆነች ነፍስ ነው ሊኖረን የሚገባው። ሁሌ የሆነ ነገር ስንሳሳት ቶሎ ብለን ምልስ። ሌሎችም ከኛ የሚሻሉት ቀደምቶች ቶሎ ብለው ይመለሳሉ፣ አይዘወትሩም። እኛ ስለምንዘወትርበት ነው ወንጀላችን ላይ እንጂ ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለም፣ የማይዘነጋ የለም። ሁላችንም እንዘነጋለን አንድ ባንድ ገብቶሻል። ስለዚህ ሰላትን እንትን እንድንል ያደርገን ሸይጣን ስለሆነ ለሸይጣን በር አትክፈቱ። ቁርጥ አድርጋችሁ በቃ ያንን ነገር ቶሎ ብሎ መስራት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ያግዝሽ። በውስጥ አውሪ ኢንሻአላህ። ሰላት አሰጋገድ የተለያዩ ነገራቶችን በደንብ የምትማሪበት እንትኖች እንደገና ደግሞ የሰላት አህሚያ ኡስታዝ አቡ ሀይደር ከዚህ በፊት ያስተማሩት ትምህርቶች አሉ። ሼህ መሐመድ አደም እልክልሻለሁ። በደንብ ታዳምጪውና ትጠቀሚበታለሽ። የኔን ቪዲዮዎች አዳምጫቸው ይሻላል። እሺ ሻቢበት እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር የሚያስገባሽ ተስፋ ማለት ወይም ደግሞ ቃል ተገብቶልሽ ያንን ነገር መጠባበቅ እንደማለት ነው። ተስፋ ማለት የወደፊት ተስፋችን መንግስተ ሰማያት ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋ ማለት ክርስቲያኖች መንግስተ ሰማያት እንደምትገቡ ማስረጃ አለ። አዎ እንገባለን። ሲጀመርም ደግሞ መንግስተ ሰማያት እንገባለን የሚለው ላይ እንቆም። ቆይ ተስፋዬ የኔ ቆንጆ ትገቢያለሽ? እስኪ ማስረጃ ስጪኝ መንግስተ ሰማያት ክርስቲያን እንደሚገባ። ሙስሊም ገባል ያለው ማን ነው? ሙስሊም የሚገባን ያለውማ አላህ አዘው ጀል ነው። ከወንድም ከሴትም እሱ አማኝ ሆኖ መልካምን ስራ የሰራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገነትን አስገባዋለሁ አለ። መልካም ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ማን ቃለ ላ ኢላሀ ኢላላህ ደኸለ الجنة ቃለ መልካምን ስራ የሰራ ሁሉ እዚህ ጋር ስለ እምነቱ አንቺ በድንጋይም በእንጨትም በፈለግሽ ማመን ትችላለሽ። ግን መልካም ስራ የሰራና ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም ከሆነ አንድ ሰው ገነት ሊገባ ይችላል። ኃጢአተኛ ማለት ነው አንድ ሰው ተለቀ ኃጢአት ሊሰራ እሱ የሚያውቅ ፈጣሪ ነው ገነት የሚያስገባው እንጂ እኛ አናውቅም። ተስፋዬ የኔ ቆንጆ አሁን ከያነበብሽልሽ የኔ የቁርአን አንቀጽ ላይ እርሱ አማኝ ሆኖ የሚል መስፈርት አለ። እሺ ከወንድም ከሴትም እርሱ አማኝ ሆኖ የመጀመሪያው መስፈርት ይሄ ነው። መልካምን ስራ የሰራ ሁለተኛው መስፈርት ይሄ ነው። ከዛ ይሄን ሰውዬ ጀነት አስገባዋለሁ ነው ያለው አላህ አዘ ወጀል እንጂ አንድ ሰው ሳያምን መልካም ስራ ቢሰራ ቆይ አንዴ ላውራሽ። መልካም ቢሰራ ሳያምን የሱ ስራው የተበተነ ትቢያ ነው የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ ሀባ መንሱራ ነው የሚሆነው። ምንም ጥቅም የለውም። አንድ ሰው አማኝ ሆኖ ዱንያ ላይ ሊጠቅመው ይችላል። አምላክ መልካም ነገር የሚሰሩትን ሰዎች ጥሩ ነገር ሊገጥማቸው ምናምን ይችላል። ዱንያ ላይ በዱንያ ያጣቀባቸው ይችላል። ግን አኺራ ላይ ምንም ጥቅም የለውም ካላመነ ማለት ነው። ለምን ቢሊየነር አይሰጥም ለድሆች? ወይም ለምን ብዙ ነገራቶች ለምን አያደርግም? መልካም የተባሉትን ነገራቶች ላይ ሰርቶ አላህን ካላመለከ በትክክል ካላመለከ ጀሃነም ነው የሚገባው፣ ጀነት አይገባው። ገብቶሻል? ስለዚህ መስፈርቱ ዋና አማኝ መሆን ነው። ከዛ በኋላ ነው መልካም ስራ የሚቀጥለው ማለት ነው። አላህ ብለሽ አመንሽ አይደለ? እኔ ደግሞ በፈለኩበት እግዚአብሔር የድንግል ማርያም ልጅ አምላክ ነው የማመን መብት አለኝ። ገነት የሚያስገባው ጥሩ ስራሽ፣ ጥሩ ምግባርሽ፣ ጥሩ ነገርሽ ሊሆን ይችላል እንጂ አይደለም። ተስፋዬ ገና አሁን አንቺ ይኸውልሽ ልንገርሽ በአላህ አምናለሁ ገነት እገባለሁ ብለሽ አይተወስኝም። ይዛ ጌታዬ ነገረኝ። እኔ አንድ ሰው ቃለ ላ ኢላሀ ኢለላህ ደኸለ الجنة አለ ያላህ መልእክተኛ። አንድ ሰው ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ካለ ጀነት ይገባል አሉት ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ስለዚህ ጀነት እንደምገባ ምንም አልጠራጠርም። ጌታዬ ጀነት ያስገባኛል። አንቺ ግን ክርስቲያን ሆነሽ ጀነት እንደምትገቢ ወይም ገነት እንደምትገቢ ወይም መንግስተ ሰማያት እንደምትገቢ ምንድነው ማስረጃሽ? ተስፋዬ የኔ ቆንጆ እኔ በጭራሽ ጥሩ ስራ ገነት እንደሚያስገባሽ ምንድነው ማስረጃ? እምነቴ በጭራሽ ጥሩ ስራ ካለኝ እምነቴ ገነት እንደሚያስገባኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ።
ልክ እንደስሜ ማለት ኢየሱስ ገነት አይገቡም አለ። የማያምኑ ሰዎች ገሃነም ይገባሉ አለ። በእኔ የማያምን አሁን ተፈርዶበታል አለ። በእኔ የሚያምን ነው ባይብል ላይ በእኔ የማያምን አሁን ተፈርዶበታል ነው የሚለው። እንደው አሁን ተፈርዶበታል፣ እንደውም ገሃነም ይገባል ነው ያለው። በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሰው ካላመነ ገሃነም ይገባል። ኖ እንደውም ገሃነም መግባት ብቻ አይደለም፣ አንድ ሰው ማመን ይጠበቅበታል ካላመነ። አሁን አንቺ አተረጓጉልሽ ነው ገብቶሻል አይደል? ሚስጥር አለው፣ የሁሉ ሚስጥር አለው። ምንድነው ሚስጥር? ሚስጥር ምንድነው? በረቢ ሚስጥር ምንድነው? ተስፋዬ እኛ ነገር ይኸውልሽ ገነት የምንገባበት ምክንያት ጥሩ ስራ፣ ጥሩ ምግባራችን፣ እንደገና ደግሞ ሰው ይገላል አልኩ። አላህ ሰው አይገልም፣ እግዚአብሔር ሰው ራሱ ይገላል አልኩ። ይሄ ማለት ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ከመምጣቱ ከመወለዱ በፊት የተጻፈ መጽሐፍ ላይ አለ። ይሄን አልኩት። ግን ያ ህግ ማለት ነው አንቺ ያነበብሽው የፊቱን ህግ አንስተሽ ነው አይቼዋለሁ። እሱንም አምጥቼዋለሁ ነገር አይደለም። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ረዱ ይላል አዲስ ኪዳን ላይ ነው። ብሉይ ኪዳንም ያለው እኮ አምላክ አንድ ነው። ብሉይ ኪዳን እና አዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ላይ የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ለኛ አልሞተም፣ አልተሰቀለም። አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ መጥቶ የድንግል ማርያም ልጅ ሆኖ ተወልዶ ተሰቅሎ በሶስተኛው ቀን ተነስቶ አድኖናል።